प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और अगर गल करिए जिस तरह कि पंजाब दे विच इस समय बिजली संकट जिहड़ी है वो काफी जिहड़ा समस्या जिहड़ी बन चुकी है पंजाब दे विच। और अगर गल करिए लुधियाना शहर की, खास तौर पर लुधियाना शहर की अगर गल करते हैं, लुधियाना शहर इंडस्ट्रीयल शहर मन्निया जाता है। और अगर गल करिए इत्थे उद्योग जिहड़ा हैगा सब तो ज्यादा मन्निया जाता है और देशां विदेशां इत्थे कारोबार भी हुंदा है। उद्योगपति परेशान ने, अज तां किसानां वल्लों भी जिहड़ा हैगा जलंधर लुधियाना जलंधर हाईवे भी जाम कर दिता गया। इसे मुद्दे ते चर्चा करने वास्ते एक साडे नाल एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। इस समय साडे नाल कांग्रेस तो हैगे ने कमल हरप्रीत जी, स्वागत है कमल हरप्रीत जी तुहाडा। जगदीप जी हैगे ने साडे नाल आम आदमी पार्टी तो, और अकाली दल तो साडे नाल परमवीर जी भी नाल मौजूद ने। और सब तो वड्डी गल इंडस्ट्रीज जिहड़े हैगे ने साडे नाल कारोबारी जिहड़े हैगे ने बलविंदर सिंह गोरा जी, क्योंकि सैकटरी हैगे ने इंडस्ट्री सी दे एरिया सी दे, ते वो भी साडे नाल मौजूद ने। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ इंडिया न्यूज़ ਤੇ स्वागत है। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਨੇ ਉਹ 3 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਰਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਗੋਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੇਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੋਰਾ ਜੀ। सर इस तरह बड़ा धन्यवाद इंडिया चैनल के उत्ते। मैं जो तुसीं मैनूं सवाल पुट किया, मेरा कहने का एक मकसद जरूर हैगा इस चैनल के थ्रू भी जिहड़े साडे इत्थे पहला पावर कार इंडस्ट्री एरिया सी दे विच लग चुके ने ਉਹ घट्टो घट भी कोई गिणती है नहीं जिन्ने कट लग रहे ने। और असीं दो दिन का भी कट असीं झल्लिया वा भी सरकार जिहड़े इन्हां मुद्दिआं दे उत्ते बहस करन नूं तैयार नहीं हैगी। मैं इंडस्ट्री एरिया सी कन्नियों और पंजाब दे लुधियाना वासियों कन्नियों एक मैं अपनी डिमांड रखदा हाँ भी जिहड़े भी तुसीं इंडस्ट्री वास्ते कोई भी काम कर रहे हो, उन्होंने कोई बिजली पंजाब दे विच फ्री कर दित्ती है, कई मुद्दों के उत्ते बिजली फ्री की है, लेकिन फ्री करन दा जे इन्हां कोई फालतू बिजली सी तां इन्हां ने फ्री की है कि वैसे ही इन्हां ने इस मुद्दे दे उत्ते आके इहनूं फ्री कीता है। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੋਰਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੰਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ 3 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੰਵਰ ਜੀ? देखो अभिषेक जी, इस वेले खेती ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ फसल का जिहड़ा है वो सीजन पक चुकी है, फसल मंडियां च आ रही है, फसल ਨੂੰ पानी देने का सीजन नहीं है। इस करके किसान बिजली के कारण सड़कों ते नहीं, किसान सड़कों ते जिस वजह करके ने तुहानूं भी पता वो सारी दुनिया जानती है। जिस तक सवाल है इंडस्ट्री का या होर घरेलू खपत की या व्यापारक जरूरतों के लिए जो बिजली की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਔਰ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ बड़ी गंभीरता नाल विचारा जाएगा और उच्च पद्धरी जांच होएगी, कार्रवाई होएगी और अगों तो ये इस तरह की दिक्कत परेशानी ना आवे, इस दे लई ना कोई योग प्रबंध भी किए जाएंगे। मैं विश्वास दौना क्योंकि मेरी थोड़ी देर पहला गल भी हुई है तो बड़े सीनियर साडे MLAs ते मिनिस्टर्स नाल मेरी सवेरे गल हुई, उन्हां दा ये कहना सी कि इस विषय दे उत्ते ही अज पंजाब वजारत की जिहड़ी है बैठक है इस दे उत्ते विचार किए जाएंगे ते जो भी बनती कार्रवाई और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ
ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਸੀਐਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੋਰਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਏ ਜੀ, ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ 79 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੀਪੀਏ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਵਾਂਗੇ, 3 ਰੁਪਏ ਦਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ 1800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 13 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ 13 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 4.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1030 ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ 97 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ 3 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 2019-20 ਚ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ? ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੇਤੁਕਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਹਨੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 13 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ। 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ, 2 ਰੁਪਏ 69 ਪੈਸੇ, 2 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੇਟ ਕੋਟ ਕੀਤੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ 69 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਹੀ 10-11 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਮਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ। ਸਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, there is no crisis, only the states are creating the problems, they are speaking lie। it means ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਦਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਲੂਸ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਵਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਈ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਜਦ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫੇਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਰਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ? ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਜੀ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪੀਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਕੰਗਨਾਲ 'ਚ ਫੀਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੱਟ ਹੋਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਸੀ ਨੂੰ ਏਡਾ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਟਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ? ਵੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਲਓ,
ਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੇਖਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਵਾਊਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰੂਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 500 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, 500 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 3 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ 2 ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 13 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਛੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੋਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ 2-2 3-3 ਮੀਟਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਵੈਲਿਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੋਕਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਟੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਸੁਣੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੀਟਰ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ 2 ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਗੋਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਵੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ, ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੇ, ਵੀਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ? ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਟਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਵਾਂ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੇ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਦੇਖੋ, ਗ੍ਰਿਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰजेस ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਇਨਫਾਰਮ ਦਾ ਪੀਐਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ the liability of the CM of the state. He has to inform the PM, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਿਸਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ 69 ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਜੀ ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਥਰਮਲ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਗਾਏ ਘਾਟ ਗਏ ਹੈ ਸੀ। ਗੋਰਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਲਦੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਲਦੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਗੋਰਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਲਓ ਸਿਆਸਤ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ।